John, Ryan, and Lei, I'm just going to ask each of you, and we'll start with you, John, to give us your name and your title and kind of an overview of what you do here at Tesla. John Nelson. I'm a production manager for Model Y. Specifically, I work in material handling. Ryan Martinek. I'm a director of operations here at Gigafactory in Texas. I focus most of my attention on the new programs as well as our forming lines and our powertrain department. Lei Suggs. I work in Cybertruck General Assembly. And engineering manager. What inspired you guys to want to get a job here with Tesla? Because I heard that it's been years for all of you that you've all worked here. So Lei, maybe you can tell me why you initially wanted to work for Tesla. I wanted to work for Tesla because of the innovation, right? Being on the forefront of pushing technologies forward and really trying to push the boundaries really fast. It's really exciting. I had been in manufacturing before. Always heard automotive was really exciting and fast-paced. And I don't know that I knew too much about Tesla specifically, but what I saw when I joined was, how different we make that really already intense kind of manufacturing environment. It's been really cool. Vision and opportunity. Tesla is a big company. I believed in what the CEO's mission was, and I wanted to be a part of it. Unfortunately, when politics gets involved in things, sometimes people take it the wrong way or get, a little crazy. And we certainly have seen that with Elon. There's been a lot of demonization of him, and by a result of that, of Tesla as well. Do you guys feel that, and how's it been? John, have you felt any of that? I personally don't have that opinion. I've been here for 3 years now. I've only seen the growth and opportunity here. I myself have had the opportunity to promote within the company within my first year being here. And in addition, I got the chance to hire my entire team. I've been responsible for hiring hundreds over the 3 years that I've been here. So there's no worry about, you would be happy to go out and tell somebody you work for Tesla? 100%. Love it. Okay, Ryan, how about you? Yeah, it's a great place to work. And honestly, Tesla's been in the news before, the more recent times in certain form or fashion. We're a popular place. We make polarizing vehicles because they're so awesome and the products are so great. And I think that's where the focus is, especially for me. I like to make sure, the team has a direction and things like that. And so when you come in these doors, there's enough to do. There's enough to do to keep these operations running efficiently. And so really I wouldn't say that it even enters, a lot of the thought on the day-to-day. Okay, how about you, Lei? No, I would say I haven't really felt any effects of any of that. We're very goal-oriented here, and we drive, challenges, and we push each other, as a team, and so we're all goal-focused, yeah. There have been attacks on Teslas, people in their vehicles, some vehicles parked. There have been Tesla dealerships around the country who've literally been firebombed. Does that upset you guys to see that? It's disappointing, I guess. Those cars are awesome. We worked really hard to make them, but ultimately, I think it kind of overshadows what a lot of the great work we do here, really. We don't have a lot of videos and things about all the cool stuff that we do, how we impact the community. We've hired in the last year about 600, manufacturing development programs where we go to local schools and we bring in a lot of our production associates from there. And so, sure, you see those things and it's hard to ignore them, but ultimately, again, I think it overshadows some of the great stuff that we do. Well, in talking to Elon, he told me that he looks at Tesla as his baby. And I think for him, it's been kind of hard to see all of those things. But does that impact you guys whenever you see, people being attacked because they drive a Tesla, or the dealerships, being, attacked in the way they have? It's unfortunate, but we still make an incredible product, right? And so it's just keeping in that direction and just continuing to push, I second that. If you've driven a Model Y, you understand the technology and how beautiful that car is. And there's a lot of great people here, take a lot of pride in what they do to make that product look the way and feel the way it is when you get inside and drive it. Well, I feel like I already know the answer to this, but this seems like an amazing place to work. What's the office culture, if you will,
of being at Tesla? We have very tight bonds with the people that we work with, and like incredible, goals to attain. And so we all come together around that. And so it makes for a very, very unique culture. And I think it's unique to this place, and I don't think you find it very many other places. And it's incredible to be a part of that, and that morale. 100%. Tesla is a merit-based culture. Whoever you are, it doesn't matter if you're a winner. If you're great at what you do, come here. We have a job for you. I love it. And Ryan, I feel like this must be a place, from your perspective, that is great. You've been with this company for a very long time. We challenge each other. It's like family. You don't always get along with family, but at the end of the day, it's that collaboration, amongst your coworkers that are really great. When we built this site, it was, I think, a first shovel in the ground. I think it was 9 months to the first car, and that is not normal. And it comes from everybody challenging themselves and getting that challenge, from Elon and from the executive team, and that kind of reverberate. You don't get that stuff done if people aren't believing in what we're doing here, and I think that translates into people being happy and enjoying what they do every day. Tell me about your boss, Elon Musk. Whenever you see him kind of being demonized in the same way that feels like Tesla's been demonized, do you guys feel like those attacks are fair? Has that been your experience with him, or tell me about your thoughts on that? I definitely don't feel it's fair. I would say as a leader, my interests are vested. This is vested with Elon. That's why I came to Tesla. I support the mission, and I definitely want to see this company grow. His mark is all over this company. So yes, when you think about, the attacks on him, it's like, again, we focus internally and what we can do, like for the company and like what our responsibilities are. But ultimately, what he's done and where we're at is because of him, and I think that still continues today. So, again, we don't let it affect what we're doing on a day-to-day, but yeah, it's kind of a little bit frustrating because it represents what we do. I think Elon is a great man. This company and a lot of the opportunities that I've had professionally wouldn't be there without him being at the helm and spearheading that. So, it is unfortunate, and I wish people understood all the opportunities that he's given to so many people. He's had some other things going on for him that have taken him away from the bulk of his time being at Tesla, but you guys may be getting him back a little more. Are you excited to see Elon around more here at Tesla? Always excited to see Elon. Yes, definitely. Always excited to see Elon, but I don't know that. It's, again, he's there when we need him and when we reach out to him, and what we've been working on has been very clear since he was running SpaceX, that takes a lot of time too. So if anybody can do that and continue to do that, sure. Well, the technology that you guys are developing here, the cars that you're putting out on the road for people to drive, I really think the future. Do you guys feel like you are making the future happen right here, right now at Tesla? 100%. It's been a very unique experience to have my car drive me down the road. I don't have to drive myself anywhere. I hit a button and it goes. And it's also been really cool to see my kids, this is the future, and they're seeing it firsthand. Do they think it's cool their dad works for Tesla? Yeah. Funny story about that. No matter where I go, I have a 2-year-old, and he points out a Tesla, and he always tries to get my attention and points at it. And, that brings me a lot of pride, for my kids and my family to see me here. Yeah. Absolutely. What do you think, Ryan? We are making products that are going to be very, very different. They are really pushing the boundaries, and these are things that are going to be, I would say not just industry changing, but humanity changing, and the Optimus robot. So that is what makes this place so cool, right? And so yeah, it's really cool. And also, my kids have every Hot Wheels of a Tesla, so they know the cars, definitely. Yeah. And they must be proud of their dad. I like to think so. Yeah. Do you feel like you're part of the future already, John? This is the greatest operation, in the U.S. for sure. The things we're doing here are outstanding. The team, very smart, ingenious, collaborative. It's just a lot of great work going on here, and it's merit-based. You get to come here. You can, as a leader, be autonomous in your decision making, drive results, and that as long as you are focused in on Tesla and winning, there's a lot of opportunity here. A lot of winning going on. I love it. If you guys could say anything to Elon
about working here, about how proud you are to be part of this company, whatever it is. I'm going to give each of you an opportunity to say whatever you'd like to say to Elon. I mean, I think I would start off by just saying thank you for the opportunity, right? It's been life-changing. I've done more professionally here at Tesla than I ever imagined possible. And so there's a lot of gratitude to him and the way that he leads that would make me want to say that to him. So very appreciative of all the opportunity. I'd probably say thanks, and I'd start picking his brain on manufacturing. I nerd out on that. If I had that time, that's probably what I'd do. Elon is tip of the spear. I take that, that characteristic from him myself. I desire to be out in front of my team and leading, and that's what I love about him. Well, guys, thanks for spending some time with us. Thanks for giving us a sneak peek into one of the coolest places I have ever been. And you guys get to work here every day. So John, Ryan, and Lei, thank you guys all. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 TV입니다. 제가 테슬라 방송과 비트코인을 하면서 가장 충격적인 오늘 방송을 해드릴 텐데요. 다름이 아니고 6월 달에 테슬라 주가가 1049달러까지 갈 수 있다는 최고 전망이 나왔는데 도대체 어떤 근거로 6월 달 지금 한 달밖에 남지 않았는데 지금 주가의 4배가 간다는 얘기죠. 그렇게 가능한지 한번 자세히 분석을 해보겠습니다. 또 한번 충격적인 기사인데요. 자, 바이낸스 전 세계 최대 비트코인 암호화폐 거래소죠. 창업자 차오 창펑이 비트코인이 이번 사이클에 50만 달러에서 100만 달러까지 갈 수 있다고 충격적인 발표를 했는데요. 자, 하나로 7억에서 14억 원이 갈 수 있다는 얘기입니다. 자, 과연 이게 가능한 얘기인지 정말 입이 벌어지는데요. 그 부분도 자세히 확인해 보겠습니다. 자, 참고로 이 바이낸스 창업자 차오 창펑은 이재용 회장과 비교했을 때 우리나라는 뭐 이재용 회장을 대단하게 생각하지만 이재용 회장의 재산과 이 차오 창펑의 재산은 이렇게 차이가 많이 납니다. 자, 이재용 회장이 많은 게 아니라 차오 창펑이 세계 24위 부자로서 그 재산이 한 100조 원 정도 되고, 이재용 회장은 여기에 예를 들어서 한 6분의 1 정도밖에 안 되는 거죠. 자, 이런 차오 창펑이 한 얘기는 빈말이 아닐 겁니다. 근거가 있어서 했을 텐데요. 그 부분을 자세히 확인해 보겠습니다. 자, 영상 뒷부분에 중요한 부분이 나오니까 영상 끝까지 함께 해주시고요. 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 먼저 그 충격적인 테슬라 주가 전망 1049달러까지 간다. 그리고 비트코인 50만 달러에서 100만 달러 간다. 이거 알아보기 전에 그 짧은 인터뷰 보셨는데 그 라라 트럼프가 이제 트럼프 며느리입니다. 그 트럼프 셋째 아들 에릭 트럼프의 이제 그 아내인데, 자, 이분이 이제 폭스뉴스에서 본인의 이름을 딴 그 프로그램을 진행하고 있는데, 자, 여기서 테슬라 엔지니어 3명과 인터뷰를 했죠. 자, 이 인터뷰 내용이 되게 유익해서 번역을 해서 여러분께 제공해 드렸는데, 자, 짧게 그 장면을 보시면은 이 라라 트럼프가 이제 3명의 엔지니어와 얘기를 나누고 있습니다. 그래서 이 어떤 내용이냐면은 저는 일론을 리더로서 믿고 있고 그와 같은 방향을 보고 있다. 이 3명의 엔지니어한테 이제 차례로 질문을 하죠. 그 중에 한 분이 이제 이렇게 일론을 리더로 믿고 있고 그와 같은 방향을 보고 있다, 이렇게 얘기를 했고요. 자, 그리고 제가 이 테슬라에 오게 된 이유가 바로 일론 머스크를 리더로 믿고 있고 일론 머스크와 같은 방향을 보고 있기 때문에 이 테슬라에 와서 엔지니어로 근무하고 있다. 자, 이렇게 얘기를 하고 있고, 이 회사 곳곳에 일론의 손길이 묻어 있다. 정말 일론이 뭐 어떤 인생을 바친 회사가 테슬라죠. 거진 파산 직전까지 내몰리면서, 그렇기 때문에 일론의 손길이 묻어 있는 거고, 지금 중간에 앉은 이분이 저는 일론이 정말 훌륭한 사람이라고 생각한다. 자, 이렇게 하면서 그가 이끌지 않았다면 이런 기회는 아예 없었을 거다. 오늘날의 테슬라가 없었다는 거죠. 그러면서 일론에게 존경심을 표하고 있고, 라라 트럼프가 앞으로 일론을 여기서 더 자주 보게 되면 좋으실 것 같아요? 라고 물어봅니다. 자, 일론 머스크가 101일째 도지의 공식 사퇴를 하고 이제 5월달 컴백을 한다고 선언을 했기 때문에
라라 트럼프가 이런 질문을 던졌는데 여기에 대해서 일론을 보게 되는 건 언제나 반가운 일이죠. 정말요. 이렇게 얘기를 합니다. 자, 보통 그 회사 직원들은 CEO나 뭐 부장이나 관리자가 오면 피하죠. 자리를 피하는데 자, 이분들은 일론을 보게 되면 반가운 일이고 정말이다 이렇게 얘기를 합니다. 자, 방송이라서 이런 그 빈말을 한 건 아니라고 생각이 되고요. 진심이 묻어났는데요. 자, 그가 여기 오면 늘 기대되고 좋다. 그리고 그 근거를 들었는데 우리가 필요할 때 일론은 도움을 요청할 때는 항상 곁에 있어 주니까요. 실제로 그 여러분 일론 머스크의 전기와 인터뷰 내용을 보면은 일론 머스크는 그 엔지니어이기 때문에 이 현장의 엔지니어들과 바로 소통을 하는 거죠. 중간 관리자 없이. 그러면서 바로 기술적인 어려운 문제 이런 걸 토론을 하고 즉석에서 서로 머리를 맞대고 해결책을 찾아냅니다. 그래서 일론이 6개 회사, 지금은 이제 정확하게 5개 회사죠. 이 회사에 일주일에 한 번씩 돌아가면서 그 회사의 가장 어려운 문제를 같이 해결을 해준다는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 일론의 5개 회사가 잘 돌아가는 거죠. 그러니까 몸이 하나라도 이렇게 회사를 효율적으로 관리한다는 겁니다. 자, 그래서 직접 운전할 필요도 없고 버튼만 누르면 그냥 스스로 운전하죠. 자, 이게 테슬라 그 자동차인데요. 모델 Y 주니퍼가 생산이 돼서 그 적치장까지 지금 스스로 차가 움직입니다. 자율주행을 이용해서. 자, 이거를 여러분이 그 영상을 봐도 믿기지가 않으시죠? 저도 가끔 와 이게 정말 미래인가 이런 생각이 드는데 자, 이거는 예전에 저희가 그 전격 제트 작전이라고 정말 그런 인공지능 차가 한 10여 년 전에 인기 드라마로 나왔었죠. 그게 지금 현실로 되고 있는 겁니다. 이 어마어마한 일이 6월달 텍사스 오스틴에서 벌어지는데요. 자, 그러다 보니까 주가가 1,045달러 갈 수도 있겠구나 이런 생각이 드는 거죠. 그리고 최소 주가도 800달러를 지금 보고 있습니다. 자, 그래서 이 엔지니어가 이게 바로 미래다. 버튼 하나로 테슬라 차가 움직이는 것. 이걸 할 수 있는 거는 지금 일론 머스크와 테슬라 전기차밖에 없죠. 그러면서 아이들이 그 미래를 직접 보고 있는 거죠 라고 얘기를 합니다. 그러면서 이 본인이 2살짜리 아들이 있는데 테슬라만 보면 손가락으로 가리킨다고 합니다. 자, 2살짜리가 뭘 알 수 있을까요? 그런데 테슬라 차, 그 수많은 차 중에 테슬라만 보면 손가락으로 가리킨다고 합니다. 마치 애플의 아이폰, 자, 스마트폰을 요즘 애들에게 주면 어린아이 한두 살짜리도 바로 그 스마트폰을 쪼물딱쪼물딱 거리듯이 바로 2살짜리 아들이 테슬라만 보면 손가락을 가리킨다고 합니다. 자, 이거 대단한 일이죠. 그리고 일론 머스크의 그 아들 X가 그 로켓에 굉장히 관심이 많다고 하죠. 특히 스타쉽 발사 이런 거. 그러니까 아이들이 벌써 미래를 먼저 안다는 얘기입니다. 자, 그런 모습을 보면 정말 뿌듯해요 라고 진심 어린 얘기를 하고 있고요. 이건 단순히 업계를 바꾸는 수준이 아니라 인류의 삶 자체를 바꿔놓을 만한 것들입니다 라고 얘기하죠. 자, 배경화면에 사이버 트럭과 옵티머스 봇이 나오는데 자, 옵티머스 봇은 2026년 말에 스타쉽에 실려서 화성을 향해 출발합니다. 자, 2년 여정이죠. 그리고 사이버 트럭, 뒷면에 보이는 사이버 트럭은 화성에서 쓰일 차량이죠. 여기 스타쉽 화물칸에 실려서 날려보낼 수도 있는 거죠. 자, 정말 어마어마한 미래가 다가오고 있죠. 빠르게. 자, 그래서 이곳은 정말 멋진 곳이다. 테슬라를 말하는 거고 정말 멋진 경험을 할 수 있는 공간이 바로 테슬라 공장이라는 거죠. 자, 여긴 미국에서 단연 최고 수준의 생산 현장이라고 엔지니어들이 얘기를 하고 있고 팀원들도 똑똑하고 창의적이며 협업이 정말 잘 된다. 이런 조직 문화가 형성돼 있다는 거죠. 이곳에서는 정말 멋진 일들이 계속 벌어지고 있다고 얘기를 합니다. 그러면서 테슬라와 성공에 집중하는 사람이라면 여기에는 무한한 기회가 열려 있습니다. 이렇게 얘기를 하죠. 자, 그래서 저도 개인적으로는 사실 일론 머스크 같은 사람이 되고 싶고 또 이 엔지니어처럼 정말 그 20, 30대에 여기서 근무를 하고 싶지만 이미 나이는 50을 넘어버렸고 제가 할 수 있는 일은 테슬라와 비트코인의 일정 부분 현금 채굴한 그 돈을 투자하는 일이라고 개인적으로 생각하는데요. 자, 그게 이제 테슬라라는 혁신적인 기업에 함께 가는 가장 빠른 길이라고 생각이 됩니다. 자, 여러분 생각을 댓글로 달아주시기 바라겠습니다. 자, 그래서 라라 트럼프가 마지막으로 세 분 모두에게 일론에게 하고 싶은 말을 전할 기회를 드릴게요 라고 얘기를 하죠.
자, 이 라라 트럼프의 포지션을 한번 여러분 생각해 보십시오. 트럼프 셋째 아들의 에릭 트럼프의 며느리고, 자, 에릭 트럼프는 지금 뭘 하고 있죠? 비트코인과 암호화폐에 대해서 회사까지 설립해서 지금 사업을 하고 있습니다. 자, 이게 추세고요. 거기에 라라 트럼프가 왜 박스뉴스 본인의 그 이름을 건 그 프로그램에 이렇게 테슬라를 사실대로 띄워주고 있을까요? 어떻게 보면 이제 그 테슬라의 현재를 전하는 거는 정확한 팩트지만 그래도 이 시점에 이런 중요 인터뷰가 한 이유가 있었을 거 아닙니까? 그게 바로 일론 머스크와 트럼프 대통령의 그 밀월 관계를 잘 볼 수 있는 대목이라고 볼 수 있고, 이게 6월 달에 텍사스 오스틴에서 비감독 자율주행이 이제 연말에 정말 그 애플의 그 순간처럼 그 테슬라의 자율주행이 이제는 완전히 도약할 중요한 시점에 이런 인터뷰와 방송이 나왔다는 거에 여러분이 주목을 하셔야 됩니다. 만약에 이게 이제 현실이 돼버리면은 그때는 테슬라 주가가 정말 $1,000를 찍어버리면은 이제 280달러 이 선에서는 살 수가 없는 거죠. 항상 그 부분을 우리가 긴장하고 잘 체크하셔야겠습니다. 그래서 리더십을 보여주신 일론에게 정말 감사한 마음이 크고 꼭 그 말을 전하고 싶다. 제가 가본 곳 중 가장 멋진 이 공간을 살짝 엿볼 수 있게 해주셔서 고맙습니다라고 라라 트럼프가 마지막 멘트를 하고 인터뷰가 마무리가 되었는데요. 자, 이 인터뷰를 한번 정주행해서 다시 보시면은 정말 그 열정에 찬 실력 있는 엔지니어가 지금 이 순간도 테슬라의 혁신적인 발전을 위해서 혼신의 힘을 다하고 있다. 자, 이거는 테슬라 주가가 지금은 관세 등 여러 가지 이슈 때문에 주춤하고 있지만 결국 또 텐베거 순간이 오고 있다. 이거를 여러분이 잘 캐치를 하셨으면 좋겠습니다. 자, 그래서 여러분이 이 멋진 곳에서 매일 일하고 계시잖아요 하면서 라라 트럼프는 그 인터뷰를 마치고 있고요. 자, 지금부터는 테슬라 주가 $1,049 최고가 간다는 전망을 좀 빠르게 알아보죠. 자, 이게 이제 어디서 얘기가 나왔냐면 oneforecast.com이라고 X에 이제 올라온 게시글에서 확인이 되는데, 자, 여기에 예측에 의하면 6월 달에 자율주행 모멘텀과 반값 전기차의 기대감 그리고 기술적 분석을 봤을 때 이 정책적 호재, 방금 제가 소개해드린 트럼프 행정부의 자율주행 규제 완화, 자, 이런 그 호재와 맞물려서 이 6월 효과가 크다는 거죠, 생각보다. 그래서 6월 달에 바로 테슬라 주가가 정말 그 최상의 시나리오에서는 $1,049까지 갈 수 있다. 그리고 연말에는 이런 호재가 좀 사라지면서 $823까지 평균을 갈 것이다. 이렇게 보고 있는데요. 여러분 이 재밌게 한번 이걸 지켜보는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 바이낸스 창업자 그 차오 창펑이 이번 사이클 비트코인 지금 4차 사이클이죠. 비트코인 50만에서 100만 달러 갈 수 있다고 X에 글을 올렸는데 가상자산의 시가총액을 7천조 원으로 전망을 하면서 ETF 기관자금 유입이 긍정적인 영향을 끼칠 경우에 현재 엘살바도르, 부탄, 정부에서 비트코인 보유를 언급하고 있죠. 자, 이렇게 되면 국가적인 포모가 오면서 최대 14억까지 갈 수 있다고 인터뷰를 했는데, 자, 이 차오 창펑을 모르시는 분을 위해서 제가 프로필을 간단하게 소개를 해드리겠습니다. 차오 창펑은 1977년생 중국 짱수선 레넨강에서 태어났는데요. 만 48세입니다. 그래서 캐나다에서 92년 캐나다 그 국적을 취득했고 맥길 대학교 캐나다에서 이제 공부를 하죠. 그리고 이분이 그 컴퓨터 공학 학사를 따고 2014년 상하이 집 매각 후에 비트코인에 투자합니다. 자, 2014년이면 23세 37살의 나이에 본인의 집을 팔아서 37에 이제 바이낸스를 설립하죠. 그러면서 2024년 11월 그 바이낸스 CEO를 사임하는데 이때 이제 미국의 견제를 받게 되죠. 그래서 감옥에 잠깐 갔다 오고 벌금을 물고 2024년 9월에 이제 형기 만료로 출소를 하는데 이재용 회장과 이제 감옥 간 거는 이제 비슷한데 좀 짧게 갔다 왔죠. 그런데 자산이 92조 원입니다. 세계 24위 부자예요. 캐나다 2위 부자고. 그래서 바이낸스 지분은 90% 들고 있는데, 자, 이런 분이 이런 회사를 실제 만든 분이 비트코인에 대해서 최대 100만 달러 갈 수 있다. 이렇게 얘기한 거는 허투루 들리지가 않고, 또 그럴 가능성이 지금 엿보이는 게 미국의 그 트럼프 대통령조차도 100만 개의 비트코인을 전략 자산화하는데, 이게 이제 가시화 된다면은
정말 포모가 전국적인 전 세계 국가들의 포모가 일어나는 거죠. 그리고 기업들의 포모가 일어나고 그러면 비트코인은 2,100만 개로 제한이 되어 있기 때문에 폭발적인 성장을 이끌 수 있다는 겁니다. 그러니까 지금 지지부진한 비트코인 가격을 볼 게 아니라는 얘기죠. 자, 그래서 바이낸스 회사를 좀 보면은 2017년에 중국 홍콩에서 설립이 됐는데 차오창펑과 하이가 이제 공동 창업자고 현재 전 세계 1위 암호화폐 거래소고 회원이 900만 명 이상인데 여기에 그 낮은 수수료 이걸 해서 타 거래소 대비 10배 이상 저렴하기 때문에 이렇게 빠르게 이제 그 시장을 장악해서 현재 1위 암호화폐 거래소가 된 거죠. 그래서 바이낸스와 우리나라 대한민국 사람들이 많이 이용하는 업비트를 비교해 보면 정말 사이즈가 10배 이상 차이가 나는데 자, 1번 보시면은 업비트는 국내 1위인 반면 바이낸스는 세계 1위고 거래량은 24시간 거래량이 1426조 원인데 반해서 한국은 23조 원이니까 10배 이상 차이가 나는 겁니다. 그리고 이용자 수는 1억 7천만 명, 120만 명. 그러게 이게 국내용과 그 글로벌용이 이렇게 차이가 나는 겁니다. 제가 여기서 이 자료를 왜 보여드리냐면 대한민국 사람들이 굉장히 그 국뽕에 많이 취해 있죠. 대한민국 잘하고 뭐 중국은 예를 들어서 뭐 옛날 같으면은 뭐 관광 가면은 이렇게 발 마사지 해주고 이런 식으로 아직 인식이 머물러 있는데 빨리 깨어나셔야 됩니다. 중국이 지금 미국을 추월할 정도의 그 과학 인재수를 가지고 있고 어마어마한 지금 그 글로벌 재원을 가지고 있어서 이런 거를 그 매일매일 제가 방송을 준비하다 보면 정말 소름이 돋을 정도인데요. 이 대한민국 사람들 각성하지 않으면 나뿐만 아니라 우리 자녀들도 요즘 매스컴에 보면 그런 말들이 많이 나오죠. 우리가 중국을 그 뭐 마음적으로 뭐 이렇게 우위에 이렇게 삼을 게 아니라 이제 정말 중국의 그 기술적인 우위가 반도체 빼고는 다 따라잡았다는 거죠. 이게 제 얘기가 아니라 지금 언론에서 그렇게 계속 나오는 거가 빈말이 아니라는 거를 우리가 지금 바이낸스와 업비트만 잠깐 비교를 해보아도 알 수가 있는데 제가 왜 이 자료를 아침부터 얘기를 하냐면은 이제 우리 생각의 틀을 좀 바꾸셔야 됩니다. 그러니까 뭐 중국이든 일본이든 기타 어떤 나라든 잘하는 거는 배워야 되고 또 그 우리가 기술적으로 실력이 없다면은 정말 이제 종노릇을 할 수밖에 없는 그런 세상이 빠르게 오기 때문에 우리가 경제 독립을 추구하는 데 있어서 이런 사실을 냉정하게 바라볼 때만이 우리가 현실을 정확하게 직시할 수 있다. 그래서 이 자료를 지금 보여드리는 겁니다. 자, 테슬라 주식이 얼마가 되고 뭐 비트코인 가격이 얼마가 되고 이거는 이제 제가 계속 말씀을 드리면서 팔로우를 해드리지만 그거보다 더 중요한 거는 지금 돌아가는 판을 여러분이 잘 이해하시고 이때 내가 무엇을 할 수 있는가를 잘 나침반을 방향을 잘 설정하는 게 중요하다는 걸 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 자, 그래서 바이낸스는 하루 거래량이 967억 원이고 업비트는 86억 원, 10배 이상 사이즈가 차이가 나는 거죠. 그래서 우리가 대한민국의 좁은 우물한 개구리 시각을 빨리 탈피하지 않으면 위험하다 이렇게 정리를 하겠습니다. 자, 그래서 자오창펑과 이재용 회장을 비교해 보면 저도 개인적으로는 이재용 회장을 좀 추근하게 생각하고 정말 그 대한민국의 반도체 산업을 위해서 큰 일을 더 해야 된다고 생각을 하지만 객관적인 자료를 놓고 보면 이제 이재용 회장은 그 삼성전자를 물려받은 거죠. 그런데 차오창펑은 77년생인데 48의 나이로 창업을 한 겁니다. 자기 집을 팔아서. 그런데 그 결과가 4번을 보시면 그 2025년 1월 포브스 기준으로 세계 24위 부자고 자산은 무려 100조 원 정도가 되고요. 그 이재용 회장은 세계 215위고 한국 2위인데 자산이 이제 이 6분의 1 수준이죠. 그 차오창펑과 비교하면 적다는 얘기입니다. 그리고 회사 설립은 차오창펑 바이낸스는 2017년인데 전자는 모태가 삼성 상회인데 그 삼성전자는 1969년에 설립이 됐는데요. 자, 기술의 변화를 따라잡지 못하면은 이렇게 개인적인 자산 규모도 크게 차이가 난다는 것을 다시 한번 여러분과 함께 확인해 보았습니다. 자, 그래서 그 바이낸스는 200억 달러 매출인데 비해서 삼성전자는 뭐 여러분 가정에 삼성전자 제품 하나씩 다 있죠. 2010억 달러가 매출인데 중요한 거는 비트코인에 대해서 50에서 100만을 차오창펑이 예측하고 있고
이재용 회장뿐만 아니라 이 한국에서는 이 암호화폐에 대한 어떤 로드맵이나 방향 설정, 자, 이런 게 정말 전무하다고 할 수 있는 좀 안타까운 현실이 펼쳐지고 있는 거죠. 자, 이게 그 대한민국의 현실이고 실력입니다. 자, 이거를 잘 체크를 해 주시기 바라고요. 자, 그래서 중요한 걸 말씀드렸고, 여기에 이제 그 지금 미국 정부 중에 주정부 중에 한 곳이 암호화폐를 그 전략자산화 법안에 사인이 됐다는 얘기인데 이것도 확인해 보겠습니다. 자, 그럼 지금부터 빠르게 X에 올라온 주요 소식만 좀 점검을 해 보겠습니다. 자, 제가 영상을 시작하는 그 준비하는 시작점에서는 테슬라가 마이너스 1.45를 기록하고 있었고 엔비디아 보합, 애플도 보합을 하고 있었는데 지금 전반적으로 S&P 500 주식에 대해서 그 관세가 지배하고 있습니다. 이거는 상반기까지는 어쩔 수 없이 계속 갈 수밖에 없기 때문에 이 변동성을 견디셔야 할 것 같고요. 자, 트럼프 대통령이 이제 호재라고 하면 중국과 협상을 원하고, 그러니까 중국이 협상을 원한다는 얘기죠. 그리고 적절한 시점에 우리는 만날 것이라고 얘기했는데, 자, 인도가 그 상호 관세에 대해서 제로 무관세로 하기로 했다는 속보가 지금 나왔죠. 자, 이거는 테슬라에 굉장히 좋은 소식입니다. 그래서 이거 참고해 주시고, 머스크 소식을 좀 알아보면 스페이스X가 화상 우주선 스타쉽 발사 확대를 허가받았는데, 자, 종전에는 연간 5회를 발사할 수 있었는데 이 스타쉽이 이제는 발사 횟수를 대폭 늘렸죠. 그래서 5회에서 25회까지, 그러니까 12개월이니까 그 한 달에 두세 번을 발사할 수 있다는 겁니다. 자, 그럼 엄청난 도약이 일어나겠죠. 그러면서 미국 정부가 실제 달 탐사 계획 아르테미스 관련 예산은 축소를 했고, 화성 유인 탐사 프로그램에는 10억 달러, 그러니까 1조 4,030억 원이 추가로 배정됐다고 합니다. 트럼프 대통령이 화성을 정복하자, 이거는 빈말이 아니겠죠. 화성을 향해 발사하겠다 이런 표현을 했는데 기대를 한번 해보고요. 그래서 스타쉽이 일론 머스크는 2026년 말에 옵티머스 인간형 로봇을 태우고 화성으로 출발한다고 얘기를 했고, 만약 이때 착륙이 잘 된다면은 유인 착륙이 이르면 2029년에도 시작될 수 있는데, 여러분 2029년에는 아카이 캐시우드 테슬라 주가를 2,600달러까지 전망한 걸 잊지 마시기 바라고요. 2030년이 될 가능성이 높다. 그러면은 우리가 이제 2030년까지 1차 목표를 잡고 있는데 테슬라 주가 엄청나게 펌핑이 기대가 됩니다. 자, 테슬라 사이버캡 출시를 앞두고 이 무선 충전 기능을 제공해서 정확하게 FSD 모드로 자율 충전까지 하는 모습을 볼 수가 있는데요. 자, 그 에피소드 영상에서 꼭 확인해 주시기 바랍니다. 자, 그리고 신형 모델 Y는 개인용 차량과 로보택시 서비스 모두의 완벽한 차량이라는 글이 올라왔고, 반가운 소식인데 테슬라가 싱가포르에서 모델 Y 신규 인도를 시작했다는 소식인데, 자, 이런 기사를 보면은 한국만 좀 뒤처지지 않느냐. 테슬라 그 신차 출시도 아직 모델 Y 그 주니퍼 출시가 안 된 거죠. 싱가포르한테 밀리고 있습니다. 자, 그리고 척쿡의 그 비보 좌회전이 유명한데 여기에 테슬라의 사이버 트럭과 그 모델 Y 실제 테스트를 하는 모습을 볼 수 있는데, 이제 FSD 14 버전까지 나왔는데 조만간 업그레이드가 되지 않을까 조심스럽게 예측이 되는 그런 정보입니다. 자, 그 모델 Y에 대해서 튀르키예, 터키죠. 터키에서 또 5월 7일부터 14일까지 그 예약을 받는다는 소식이 올라왔고요. 자, 테슬라의 앱이 업데이트 됐다는 소식입니다. 자, 테슬라는 조용히 할 일을 계속 잘하고 있죠. 자, 이제 6월달 FSD 비감독 자율주행 출시를 앞두고 준비에 박차를 가하는 모습이 여기저기 감지가 되고 있고요. 파이퍼 샌들러가 FSD를 인용해서 테슬라에 대한 $400 목표가를 그대로 유지했습니다. 최소 $400 본다는 거죠. 자, 그리고 그 FSD 봄 업데이트가 돼서 2025.14.31 버전까지 지금 소프트웨어 업데이트가 됐다는 반가운 소식이 올라왔고, 아마존의 죽수가 이제 로보택시 사업부인데요. 최근 라스베가스에서 발생한 충돌 사고 이후 리콜을 발표했다는 좀 그 안타까운 소식이 전해졌는데, 아마존은 테슬라와 일론 머스크를 계속 따라하고 있죠. 자, 여기 보면은 참 안 된 소식인데요. 좀 안타까운 소식인데, 그 우버를 몰던 이 여성 드라이버가 내 아이의 엄마인데요. 이분을
이 지금 화면 하단에 보이는 이 흑인 그 범죄자, 이 범죄자가 이 권총을 겨누는 모습을 볼 수 있는데 결국은 안타깝게 이 운전자분이 희생이 됐다고 합니다. 그런데 만약에 여기서 테슬라의 자율주행차, 무인 자율주행차라면은 이런 안타까운 비극이 일어나지 않겠죠. 자, 그렇기 때문에 우버가 기술적인 부분에서도 이제 테슬라 자율주행과 비교해 보면 테슬라의 자율주행이 유리하지만 이렇게 각종 범죄로부터도 승객과 운전자를 지킬 수 있는 게 테슬라 FSD 자율주행이라고 생각하면 이게 정말 6월 달에 정말 성공이 잘 된다면은 주가가 $1,000도 갈 수 있지 않을까 이렇게 개인적으로 생각을 한번 해보았습니다. 자, 테슬라가 지난달 이탈리아에서 29%, 노르웨이에서 12% 매출 증가됐다는 소식이고요. 지금 방금 이제 속보가 들어왔는데 트럼프 대통령이 그 인도와 미국산 상품에 대해서 모든 관세를 철폐하기로 합의했다고 합니다. 이게 정말 확실히 돼서 계약이 되면 테슬라 그 무관세 정말 대박이죠. 그럼 기가 인디아가 이제 그 연말쯤이면 빠르면 진행될 수도 있는데 기대를 해보고요. 자, 버센트 재무부 장관이 현재 17개 매우 중요한 국가와 협상하고 있고, 자, 연말 안에 80에서 90%까지 관세 계약을 체결할 수 있을 것이다. 이렇게 좋은 호재가 나왔죠. 자, 그리고 이게 놀라운 영상인데요. 테슬라 자율주행이 도로를 건너는 이번엔 오리입니다. 고양이도 아니고 오리인데 이 오리가 조그맣죠. 자, 여기서 그 오리가 다 건너갈 때까지 자동으로 멈췄다가 안전하게 운행을 하는 모습을 볼 수 있는데요. 자, 사람도 이 오리 지금 우리나라 그 고속도로 주행할 때 보면 가끔 삼진승들을 치어서 좀 안타까운 현장을 많이 도로에서 보게 되는데 이 로드킬 많이 보게 되죠. 그런데 테슬라의 자율주행은 이 조그만 오리도 정지해서 이렇게 안전하게 건너가는 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 기술의 미래죠. 자, 완전 자율주행이 암스테르담에서 이제 목격됐다고 하는데 이는 이제 유럽 진출이 가속화가 붙은 테스트를 한다는 얘기인 거죠. 그렇기 때문에 중국에 의해서 유럽의 FSD 테슬라 자율주행이 진출이 이제 초읽기에 들어간 느낌입니다. 자, 그리고 인도가 미국과의 무역 협상이 매우 잘 진행되고 있다고 인도가 발표를 한 겁니다. 자, 그러면 이제 미국 트럼프 대통령도 발표를 했고 인도도 발표를 했으니까 조만간 좋은 결론이 나올 수 있겠죠. 기대를 해보고 테슬라가 15년 전 이번 달에 프리몬트 공장을 인수를 했는데 15년 만에 테슬라는 지금 그 M7에서 1조 클럽을 향해서 가는 그런 혁신적인 기업으로 변모가 된 거죠. 우리가 어떤 경제 독립 씨앗을 뿌린다는 거는 여러분 한 주 두 주라도 괜찮습니다. 내가 시간을 낭비하지 않고 버리지 않고 내가 할 수 있는 최선을 다하면 이 테슬라의 15년 전 프리몬트 공장이 오늘날 테슬라의 꿈을 현실로 만들었듯이 여러분들 그렇게 할 수가 있다는 것을 다시 한번 강조드리고 싶고요. 자, 봄 그 업데이트 그러니까 FSD 자율주행의 업데이트 소식이 반갑게 들려왔는데 미국과 캐나다 소유주들은 이렇게 이제 야간에 운전할 때 그 헤드라이트가 이제 눈빛을 좀 방해하죠. 자, 이런 거를 줄이기 위한 눈부심의 그 업데이트 기능을 적용한다고 합니다. 미국과 캐나다 우선적으로 지금 풀리고 있죠. 자, 그리고 테슬라는 그 추정치가 아닌 실제 슈퍼차저 사용률 기반으로 피크 타임, 오프 피크 가격을 출시한다고 하니까 그 생선회처럼 전기 요금도 바쁠 때보다 한가할 때 이제 그 전기차 충전하면 더 저렴하게 제공을 하니까 정말 대단한 기업이죠. 이렇게까지 시스템이 될 수 있다는 게. 그리고 매일 밤낮으로 옵티머스가 집안을 돌아다니면서 일을 한다는 상상을 해봐라. 정말 대단하다. 이런 글이 나왔죠. 자, 그래서 2025년 6월에 이제 한 20여일 앞으로 다가왔는데 테슬라 FSD 자율주행이 성공할 때 그 애널리스트의 보고서를 좀 살펴보면은 미래에셋증권은 $394 매수 유지를 전망하고 있고 모건 스탠리는 목표 주가 $430에 매수를 추천하고 있고 아크 인베스트는 2029년까지 테슬라 주가 $2,600를 예상하고 있고 진먼스터는 디버터 에셋인데요. 테슬라의 2025년 실적 부진은 예상이 되지만 기대 심리로 인해서 또 2026년에는 인도량이 35% 실제 증가가 되어서 AI와 자율주행 기반으로 큰 폭으로 반등할 것이다. 이런 전망을 하고 있습니다. 자, 그래서 미래셋은 $394, 모건스탠리는 $430, 원포캐스트.com은 6월 말 무려 $1,049에 테슬라 주가를 전망하고 있고 연말은 $823는
간다 이렇게 보고 있죠. 자, 그래서 그 정리된 표를 보시면은 미래에셋조차도 $394, 모건 스탠리 $430, 원 포캐스트는 12월 평균적으로 $823, 라이프 파이낸스는 레인지를 271에서 $431, 트레이딩 뷰는 최대 주가를 $470까지 테슬라 주가를 예견하고 있습니다. 참고해 주시고요. 그래서 테슬라 옵티머스 봇 관련해서 이 보고서와 현재 그 추진 그 상황을 살펴보면은 2025년 한 5,000대 제한된 생산이 연말에 되고 2029년까지는 연간 100만 대 생산 목표로 진행이 되는데 이게 이제 그 인간과 유사한 동작과 그 인공지능 그로까지 장착을 하면 대화가 가능한 거죠. 그래서 일론 머스크는 옵티머스가 테슬라의 장기가치 창출의 핵심이고 앞으로 FSD보다 더 뛰어넘는다는 거죠. 그래서 앞으로 10년에서 최소 10년에서 20년 안에는 시장의 지배력이 강화가 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 그래서 모건 스탠리의 보고에 의하면은 $430의 비중 확대를 제한하고 있고 강세 시나리오에서는 모건 스탠리는 테슬라의 주가를 $800까지도 예측하고 있습니다. 자, 그래서 테슬라의 반값 전기차 많은 분들이 관심을 가지고 있는데 여기에 대해서 좀 보면은 프로젝트는 레드우드라는 프로젝트로 진행이 되고 있고 $25,000 가격대 저가형 전기차인데 이 차량 생산 비용 절감을 기가캐스팅 공법으로 적용을 해서 텍사스 기가팩토리와 상하이 기가팩토리를 활용해서 생산할 계획인데 이게 상반기에는 일단 나오고 이제 하반기로 갈수록 그리고 본격적인 램프업은 2026년에 된다는 거죠. 자, 이렇게 되면 실질적으로 테슬라의 매출과 EPS에 기여되는 거는 2026년부터 실질적으로 점핑업이 된다는 얘기입니다. 잘 체크해 주시고요. 그래서 그 2025년 중반 출시 그리고 하반기 제한된 생산 시작 그리고 2026년부터는 모델 그 사이버캡 반값차가 가속화된다는 얘기죠. 체크해 주시고요. 자, 그래서 모건 스탠리는 $430의 비중 확대를 계속 전망을 하고 있고 다른 그 애널리스트도 긍정 전망을 유지하고 있습니다. 자, 우리 경제도는 시아트 좀 살펴보면 테슬라는 $275, 팔란티는 $108, 좀 12% 좋은 실적을 발표했음에도 불구하고 시장의 기대치는 못 미친 거죠. 엔비디아가 $113, 그리고 스트리트린 $385, 아이온큐 $29, 애플은 $198, 비트코인은 94K에 1억 3천을 거래되고 있는데 자, 차오창펑 이게 이제 7억에서 14억에 간다는 얘기죠. 체크해 주시고요. 테슬라는 현재 $275의 종가 마감을 했고 그 관세 여파 때문에 지속적으로 조정을 받지만 270에서 280대에서는 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 자, 비트코인은 1억 3,400만 원인데 52주 최저가가 불과 7,100만 원이었고 지금은 조정을 받고 있다고는 하지만 정확히 2배가 된 그런 상황입니다. 자, 그 깜짝 소식인데요. 트럼프가 인도 미국산 제품 모든 관세 철폐가 동의했다. 새벽 2시 15분에 올라왔는데 정말 이거 테슬라에게 대박 소식이고요. 또 1시 35분에 올라온 자료를 보면은 뉴햄프셔에서 미국 최초로 비트코인 준비자산법이 통과됐다는 말인데 자, 미국의 50개 주에서 이런 움직임이 가속화 된다면 테슬라의 주가는 정말 $1,000 돌파할 수도 있겠구나 이런 생각이 조심스럽게 개인적으로 들었습니다. 그리고 그 비트코인 $50만 가면 좋겠지만 최소한 7억이 아니더라도 2, 3억 정도는 간다는 전망이 지금 많이 나오고 있는데요. 자, 여러분 비트코인과 테슬라는 어차피 정해진 미래인데 나와 소중한 내 자녀를 위해서 우리가 오늘 어떤 일을 해야 될지를 한번 잘 체크를 해주시고 그 외 경제도는 씨앗도 잘 점검하는 의미 있는 하루가 되시길 바라겠습니다. 자, 오늘 영상 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 자, 부디 긍정적인 댓글로 여러분의 짧은 인생을 보람되게 채워가시길 바라겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요. Of those trading partners. China, we have not engaged in negotiations with as of yet. So I expect that we can see a substantial reduction in the tariffs that we are being charged, as well as non-tariff barriers, currency manipulation, and the subsidies of both labor and capital investment. So that is proceeding very well. Many of our trading partners
have approached us with very good offers, and we are in the process of renegotiating those. With the economy, I would say that this is a three-legged stool: trade, tax, and deregulation. Trade was first. The House, according to Speaker Johnson, expects to move their portion of the bill over. So everything we've developed for our cars, the batteries, power electronics, the advanced motors, gearboxes, the software, the AI inference computer, it all actually applies to a humanoid robot. So the same techniques, it's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels. And we've made a lot of progress with Optimus. And as you can see, we started up with someone in a robot suit, sort of down, and then we've progressed dramatically year after year. So if you extrapolate this, you're really going to have something spectacular, something that anyone could own. So you could have your own personal R2-D2 C-3PO. And I think at scale, this would cost something like, I don't know, $20,000, $30,000. Probably we're not going to put up with that. And they've agreed already to drop it. They'll drop it to nothing. They've already agreed. They would have never done that for anybody else but me. So we're going to put down some numbers, and we're going to say our country is open for business. And they're going to come in, and they're going to pay. In India, as an example, is one of the highest tariffs in the world. We're not going to put up with that. And they've agreed already to drop it. They'll drop it to nothing. They've already agreed. They would have never done that for anybody else but me. So we're going to put down some numbers, and we're going to say our country is open for business. And they're going to come in, and they're going to pay. In India, as an example, is one of the highest tariffs in the world. We're not going to put up with that. And they've agreed already to drop it.